চ্যানেলে পাঠাতে, অথবা প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি নিয়ে আসতে হবে, টিউশন ফিস পাঠাতে হবে। বিএফএস গুলো পয়সার বিনিময় ছাড়া তারা অ্যাপ্লিকেশন নিত না। এইসব সমস্যাগুলো সমাধান হয়েছে জানেন কিনা আপনারা? তাই না? এগুলো এখন আমরা সরকারের সাথে কথা বলে, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের সাথে কথা বলে এবছর ফেব্রুয়ারিতেই আমরা অর্ডার করাতে সক্ষম হয়েছি যে এখন থেকে যারা জাপানে পড়তে আসবে মানে ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্সে, তারাও ছাত্র হিসেবে ট্রিটমেন্ট পাবে এবং টিউশন ফিস প্রপার চ্যানেলে পাঠাতে পারবে, ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে পাঠাতে পারবে। হয়তো আপনারা যারা পাঠাচ্ছেন এজেন্সিগুলো আর এত ব্যাখ্যা আপনাদের করার না, কিন্তু এজেন্সিগুলো জানে যে আমরা কি করেছি। বিএফএস গুলোতে এখন অ্যাপ্লাই করলে এখন আর ওই ব্লক করে রাখে না, সবাই অ্যাপ্লিকেশন করতে পারছে এবং এমবাসিতে ভিসা দিতে যে সময় নিত সেটাও এখন আর নিচ্ছে না। যার কারণে এবছর প্রায় 5,500 বাংলাদেশি স্টুডেন্ট হিসাবে এসেছে। বড় পাওনা না? আগামী বছর এই সংখ্যা আমরা 10-এর উপরে নিতে চাই। এই ইনশাআল্লাহটা ডিপেন্ড করছে আপনাদের উপর। অল অফ ইউ, আমরা ইংরেজিতে বলি, ইংরেজিতে বললে অসুবিধা আছে? কারণ আপনাদের যে প্রিন্সিপাল আছেন উনি ভালো ইংরেজি বোঝেন। So for it depends on you. We always say that the Bangladeshis, they are very faster to learn Japanese language because Bangladeshis atama easy. Atama easy. Is it true or not? Yes. Why? Because the Bangla grammar of Bangla language, grammar of Japanese language is the same or not? Same. Only the particle. Waga, o. So it is not a problem. That easily you can. So now, what I am targeting, what I am trying to do, to bring more Bangladeshis, those who are here. Any of you contacted me before coming here? Any of you are my relatives? No one. My target to bring more Bangladeshis to learn Japanese in Japan. And if you want to see more Bangladeshis, consider that in this school, you have to prove that you are a sincere student, you are a good student, and you are a Japanese law abiding student. If you can prove, all of you can prove these things, then the principal of this institute will take more Bangladeshis. Because the problem previously had to send the tuition fees through banking channels, that problem has gone. Now they are getting the tuition fees one time. Now you need to prove that the Bangladeshis are good students. Everyone is একমত আমার সাথে? Yes. So everyone is promising that they will prove that they are a good student. And I hope that the principal will also agree that if you can prove that you are a good student, next year she will allow more Bangladeshi students in, because she is getting the tuition fees, she is getting the good students. Why not? Why not from Bangladesh? So this is my request. I am here. This afternoon I came from Yamagata. I was visiting a factory where 63 Bangladeshis are working. So I contacted him that I am coming to Sendai. I would like to visit the school and would talk to the Bangladeshis. In the evening also have community meeting. So I am trying my best. Please try your best to build up
or to increase the image of Bangladesh. We have a passport, Bangladeshi passport, that gives us to visit or to stay in abroad. So everyone love their own country. So we want to prove that we are a law-abiding people of Bangladesh. We have passport, but we don't have right to diminish the image of Bangladesh. We need to uphold the image of Bangladesh. If you can do these things, then you are a good citizen. If you need any assistance, any help, please contact us. We'll try our best. If you don't have Arubaito, please contact your agent who bring you here. If they fail, please contact us. There is an association called Basas. We'll also try through them to give you or to find out some Arubaito for you. But the agent should do it initially. The school always try, but that does not mean that they will do it, but the agent should do it. After that, of course, you will get gradually you can solve the problems. কি কোশ্চেন ছিল একটা তো বলছি দুটো বলছি wage earners card. So I can explain these things. This is a card for our ministry. I can explain in Bangla so that they can understand properly. The wage earners card, এটা হচ্ছে 5000 ইয়েন দিয়ে একবার লাইফে একবার দিয়ে এম্বাসির ওয়েবসাইটে ঢুকে অনলাইন ফর্ম ফিল আপ করে ওয়েজ আর্নার্স কার্ড পাওয়া যায়। নট এক্স্যাক্টলি ওয়েজ আর্নার্স। ও সরি, এখন এটা 6000 করেছে সরকার, 6000 ইয়েন, টাকা না, 6000 ইয়েন। কি কি সুবিধা পাওয়া যাবে? ওয়েজ আর্নার্স কার্ড যারা বাংলাদেশ থেকে শ্রমিক হিসেবে নিয়ে আসে আর এখান থেকে যারা নিচ্ছে দে উইল গেট দি সিমিলার ফ্যাসিলিটিস। যারা বাংলাদেশ থেকে নিয়ে আসে তাদের ইন্স্যুরেন্স থাকে, কিন্তু এখানে ইন্স্যুরেন্সটা নাই। রেস্ট অফ দি থিংস আর সেম। ফর অ্যান এক্সাম্পল, আল্লাহ না করুক কেউ যদি মারা যায়, তাহলে তার ডেড বডি সরকারি খরচে দেশে পাঠানো। এয়ারপোর্টে পৌঁছানোর সাথে সাথে একটা ডেস্ক আছে হেল্প করবে এবং তার ডেড বডি তার বাড়িতে পৌঁছানোর জন্য সরকার টাকা দেবে। অ্যাম্বুলেন্স বা ট্রান্সপোর্টের ফিস এই মুহূর্তে দিচ্ছে ৩৫,০০০ টাকা করে। তো ৩৫,০০০ টাকা হলে দেশের ম্যাক্সিমাম জায়গায় পৌঁছানো যায়। আর কি দিচ্ছে? ৩ লক্ষ টাকা দিচ্ছে ফ্যামিলিকে, ৩ লক্ষ টাকা দিচ্ছে ফ্যামিলিকে। তাহলে এই সুবিধাগুলো পাওয়া যাবে। আর এইটা হচ্ছে যাদের বাংলাদেশ থেকে ইন্স্যুরেন্স ফ্যাসিলিটি নিয়ে আসছে, তারা ইন এডিশন আরো 10 লক্ষ টাকা পাচ্ছে ইন্স্যুরেন্স ভ্যালিড থেকে 5 বছরের জন্য। এখন যারা বাইরে চলে এসেছে বা 5 বছর হয়ে গেছে, এই মুহূর্তে আমরা ওইটা এখনো ইনক্লুড করতে পারিনি, আলোচনার মধ্যে আছে। যদি ওটা আলোচনা করা যায়, ইন্স্যুরেন্সের মধ্যে আনা যায়, তাহলে ওই সুবিধাটা পাওয়া যাবে, কিন্তু এই মুহূর্তে না। নেক্সট হলো এখন যারা নিজের পয়সা এসছে, বাকিদের জন্য মানে যারা আসতে চায় আত্মীয় স্বজন বা কিছু, তাদের জন্য আমরা অলরেডি কথা বলেছি প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের সাথে। সম্ভাবনা মানে এদিকে পাস হয়ে গেছে, বাংলাদেশ ব্যাংক যদি অ্যাপ্রুভাল দেয়, ভবিষ্যতে যারা আসবে তারা টিউশন ফিস লোন হিসাবে পাবে সরকারের কাছ থেকে। এটা ডিপেন্ড করবে তার টিউশন ফিস কত, তবে সর্বোচ্চ 12 লক্ষ টাকা পর্যন্ত। অনেক টাকা না? জমি বিক্রি করা লাগবে না, তাই না? অথবা এনজিওর কাছ থেকে লোন নেওয়া লাগবে না, কিন্তু ওই টাকাটা ফেরত দিতে হবে কোন একটা সম্পত্তির বন্ধক রেখে আসা। এটা তো ব্যাংকের থেকে টাকা নিলে যেমন লাগে সেরকম। এবং এইখানকার ইন্টারেস্ট রেট খুবই কম। কত? 3% না 4%? সম্ভবত 4%, দেখতে হবে। যেমন এখনো যেহেতু অ্যাপ্রুভাল হয়নি, কিন্তু
অন্যান্য ব্যাংকের তুলনায় খুবই কম। চাইলে এখানে এসে পার্ট টাইম জব করে এই টাকাটা ফেরত দেওয়া সম্ভব, এবং প্রথম বছর ফেরত দিতে হয়, 1 বছর গ্রেস পিরিয়ড পাওয়া যায়। সবকিছু ফর্মালাইজ হলে আশা করি যে ভালো কিছু হবে। কেমন? আর মনে হয় বেশি সময় না নিই, কারণ বিকালে তো আবার সন্ধ্যা পরে আছে। আমরা we would like to hear from the principal what I propose, if they can prove that they are good students, law-abiding people. And what is your impression about the Bangladeshi students? And what is your plan for future plan for Bangladeshi students? I want to hear from you. They are already really good students. They have high motivated. They are for sure to reach your goal, each of you. I really believe that. They are really high motivated. They're there. まあもちろん心から楽しみにしています。あと学生の皆さんもね、本当にこれからも来るたくさんの自分の国の後輩たちにとってね、いい先輩になるように頑張ります。Gentleman, Joanal Abedin, he's looking the labor issues, labor counselor. এরপরও হলো ওর নাম্বারটাও দিয়ে দিচ্ছি, তোমরা লিখে নাও। If you face any problems, if you have a WhatsApp group or line group, connect with him. মানে স্কুল ভিত্তিক গ্রুপ করতে পারো, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ করে ওখানে যুক্ত রাখলে দূতাবাসে তোমাদের যে কোনো কারোর বিপদে বা যে কোনো প্রয়োজনে ওখানে মেসেজ দিলে আমরা স্যারকে দেখাতে পারবো, জানাতে পারবো, বা সেটা নিয়ে আরেক গ্রুপ আছে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে স্কুলে যতজন বাংলাদেশে আছে সবাই মিলে একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খুলবো, সেখানে আমার নাম্বার দিচ্ছি, ওটা যুক্ত করে নিও। আরেকটা সুখবর বলি, সেটা হলো যে আগে যেমন সব কিছু এমবাসিতে না গেলে হতো না, আমরা এখন অন্তত আমার সময় একটু বের হচ্ছি বিভিন্ন সিটিতে, যে আমরা ইভেন পাসপোর্টের অ্যাপ্লিকেশন, বার্থ সার্টিফিকেট, তারপরে আইডি ইত্যাদি আমরা করে দিচ্ছি। সেন্দাইতে যদি আমরা একসাথে 30-40 জন পাই, তাহলে আমরা লোক পাঠিয়ে এখানেই উইকেন্ডে, Saturday, Sunday, our people will come and to enroll your passport application. আমরা অবশ্যই একটা সেন্টারে তারা আছে これから仙台でパスポートを作ることできると考えてみます。もう東京でなくても大丈夫です。でもみんな家パスポート持ってるかな যারা এসে সবাই আছে, maybe after 2 years many of you need new passport, or 4 years, or maybe not many other people are living also here. If we get the information that maybe 30 people, 40 people need passport application, then we will send it here. In future also, since I started it, it's not easy to close down this process. So I'm trying my best. By this time হয়তো মানে অনেকেই জানো যে আমরা এখন এমবাসিতে কি করি। আমরা এমবাসিতে আগের মতো আর 6 মাস 1 বছর ধরে পাসপোর্টের জন্য ঘুরতে হয়। হার্ডলি 3 উইকস। যাদের প্রবলেম আছে তাদের হয়তো 1.5-2 মাস লাগছে। Otherwise within 3 weeks everyone is getting passport. Exceptional case, যাদের একটারই হয়তো 5টা পাসপোর্ট আছে, স্বীকার করে না। নাম ছিল রহিমউদ্দিন, এখন হয়ে যাবে জয়, অথবা নাম ছিল হলো অন্য আরেকটা, এখন হবে আরেকটা, বাবার নাম নেই, বাবার নাম ঠিক নেই, এইগুলো ঠিক করতে সময় লাগে। এগুলো তো আসলে নরমাল কেস নয়, বাট ইন নরমাল কেসেস 3 weeks is good enough to get the passport. এবং আরো ইস্যু হচ্ছে আমরা এখন অন্যান্য সার্ভিসের ক্ষেত্রে আমাদের এমবাসিতে না যে বাই পোস্টে যেগুলো করা যায়, যেখানে ফিঙ্গারপ্রিন্ট আইডেন্টিটি দিতে হয় না, সেসব জায়গাগুলোতে আমরা বাই পোস্ট অ্যাকসেপ্ট করছি, যাতে মানুষের কষ্ট করে পয়সা খরচ করে এমবাসিতে না। We are trying always. এমবাসিকে সব সময়
গ্রিফে রাখা। এম্বাসি মানেই হলো একটা জন্য এই মানে বিশাল কিছু স্তর, এম্বাসি ইজ ইয়োরস এম্বাসি। এই জিনিসটা আমরা অনেকে মনে করি যে এটা বোধহয় ঠিক নয়, যে এম্বাসি মানে ওরা বোধহয় অনেক কিছু, আসলে নয়। আপনাদের যে জিনিসগুলো এগুলো এম্বাসির সাথে কথা বলে আদায় করে নিন, এম্বাসি দিতে বাধ্য, অন্তত আমি সেটা বিশ্বাস করি এবং সেটা করি। এই জন্য আমি মনে করি বাট ওই যে খারাপ ব্যবহার করে না, কেউ দিবে না, খারাপ ব্যবহার করলে কেউ দিবে না, কারণ তারাও তো দেশের মানুষ, তাই না? তারা তো নিজেদেরকে প্রমাণ করে আসছে ভালো, তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করলে কি তারা দিবে কাজ? হ্যাঁ? কিন্তু ভালো ব্যবহার করলে নিশ্চয়ই কাজ হবে। আর না দিলে আমি তো আছি, কেমন জয়েনালকে বললে তখন আমি দেখি। ঠিক আছে, তাহলে এখানে শেষ করি। ওকে, থ্যাংক ইউ। নাম্বার দেওয়া আছে, আমরা যদি বিমান ছিল, বিমান হলো একটা প্রাইভেট সেক্টরের জিনিস, প্রাইভেট সেক্টর এখন আর সরকারের হাতে নেই। সরকার আগের মতো যেরকম ছিল না যে প্রধানমন্ত্রী যা বলবে তাই, এই সরকারে এসে বিমানকে প্রাইভেটাইজেশন করে দিচ্ছে যে তোমরা লোকসান থেকে উঠে আসো। আপনারা হয়তো দেখছেন পত্রিকায় যে এইবারই প্রথম লাভ করেছে কিনা বিমান, তাই না? এখন এই রুটে লোকসান হচ্ছিল, এই লোকসানের কারণেই আর একই সাথে 7টা এয়ারক্রাফট ভাড়া করা ছিল, সেইটা এক্সটেনশন হয়, এই কারণে হঠাৎ করে এটা বন্ধ করে দিয়েছে। আমি চিফ অ্যাডভাইজারের সাথে কথা বলেছিলাম ওই সময় যখন এসেছিল, আপনারা জানেন কিনা মে মাসে, তখন আমি ওনাকে দুবার রিকোয়েস্ট করেছি, আমাকে বলেছে যে দেখো এটা হলো এখন প্রাইভেট সেক্টরকে দিয়ে দিছি, তাদের ডিসিশন। আমি বিমানের এমডি এখন যিনি আছেন, চেয়ারম্যান যিনি আছেন, আমাদের অ্যাডভাইজার বসিয়েছেন, তার সঙ্গে আমরা কথা বলেছি, আমি পার্সোনালি কথা বলেছি। কালকেও আমাদের যে প্রবাসী কল্যাণ সেক্রেটারি আছে, আমাদের রিকোয়েস্টে উনি কালকেও একটা চিঠি পাঠিয়েছেন। তো আমরা চেষ্টা অব্যাহত রেখেছি, আমরা আজকাল হয়ে যাবে এটা মনে করার কিছু নেই, বাট ইন ফিউচার না হওয়ার কোনো কারণ, হয়তো একটু সময় লাগছে, যেহেতু একবার বন্ধ হয়ে গেলে এটা তো একটু প্রসেস আছে, ডিসিশন নিতে হবে। তবে যেভাবে আমরা চেষ্টা করছি, আমরা আশাবাদী ইন ফিউচার এটা পাওয়া যাবে, কারণ এটা আসলে এক সময় ডেফিনেটলি এটা হলো লোকসানের কোনো কারণ নেই লাভ। আর যেভাবে বাংলাদেশের সংখ্যা বাড়ছে, তাহলে এটা তো মানে সপ্তাহে 2টা না, সপ্তাহে 7টা ফ্লাইট লাগবে যেভাবে বাড়ছে। আজকে 3 বছর আগে ছিল 18,000, এখন অলরেডি 42,000, আগামী বছরে এটা হয়ে যাবে 60,000। আমরা আশাবাদী আগামী বছর আস্তে আস্তে এটা 60,000 হয়ে যাবে, যেভাবে আমরা বিভিন্ন সোর্সে কাজ করছি। সেই জন্য আপনাদেরও সহযোগিতা দরকার। আপনারা যদি প্রমাণ করতে পারেন যে বাংলাদেশিরা সবখানেই ভালো, তাহলে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে সময় লাগবে। তখন বিমান একটা না, আরো দেখবেন যে কতজন চেষ্টা করবে এখানে ডাইরেক্ট ফ্লাইট চালানোর জন্য, চাইতে হবে না, তখন তারাই চাই। আর কিছুদিন সময় দিতে হবে, নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। ওকে, সবাই ভালো থাকবেন। ওকে, তোমার এখানে বোঝাই অবস্থা।